Okay, so let's start. Uh, so in the last class, we have just started about Oracle. We have seen the DDL, data definition language. Today we will just continue after that. And now today mainly we will see what is DML, that is data manipulation language or data manipulating language, whatever you say. তো ডেটা ম্যানিপুলেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ তার মধ্যে কি কি আমরা করতে পারি সেইগুলোর বেসিক জিনিসগুলো আমরা আগে একটু দেখার চেষ্টা করব আজকে at first. So basically in the data manipulation language or data manipulation statements rather, because better it is statement language, because আমরা জানি যদিও ওরাকেল হচ্ছে মানে এসকিউএল হচ্ছে নন প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আগের দিনই আমরা বলেছি সেটা নিয়ে, বাট এই ডিডিএল বা ডিএমএল এগুলোকে আমরা জেনারেলি বলি স্টেটমেন্টস। তো ডিএমএল স্টেটমেন্টস এর মধ্যে আমরা মেইনলি তিনটে জিনিসকে দেখার চেষ্টা করব। উই উইল সি থ্রি থিংস ফার্স্ট। ওয়ান ইজ হাউ টু ইনসার্ট ডেটা ইনটু আ টেবল, that is insert command. By insert command, how we can insert new data into the table, into relation rather. Next, updation. That means if we want to update some values of some fields, so updation, so update, via update keyword we can do that. Then delete is another keyword. By delete keyword we can delete rows from a table. Now if you remember, in the last class we have seen drop and truncate. We have seen drop and truncate. We have seen the differences between drop and truncate as well. Now there is a very distinct difference between dropped, delete, and truncate. And that question is important question actually. It comes that what is the difference between drop and delete, or drop and truncate, or drop, delete, and truncate, and like that. So we will try to understand all these things today. Let's start with the insert statement at first. In the insert statement, you can see the basic syntax for the insert statement is that insert into, this is the keyword, mind it, insert space into, then you have to specify the table name, whatever table name you will have, that table name. Then the list of columns that is there in your table name. Now this part is optional. You can mention list of columns here. That is obviously you have to first create the table, যেটা আমরা আগের দিন ডিডিএল এ দেখেছি। হোপ ইউ রিমেম্বার দ্যাট। আমরা আগের দিন ডিডিএল এ সেটা দেখেছি যে আমাদের যে টেবিলগুলো, টেবিলের স্ট্রাকচারটা আমাদের তৈরি করে নিতে হবে, যেটা ডিডিএল দিয়ে আমরা করি, টেবিল স্ট্রাকচার গুলো তৈরি করেছিলাম। এবং সেই টেবিল স্ট্রাকচারের মধ্যে অবভিয়াসলি যখন তৈরি করছি তার মধ্যে there will be lots of attributes. So according to those attributes we have to insert the values. Okay, so insert into, then table name, then this list of columns. That means whatever the attributes are there in your relation, you may specify it, you may not specify it, that is optional. So list of columns ওইটাই বলেছে ব্র্যাকেটে যে তুমি স্পেসিফাই করছো, যদি স্পেসিফাই করো ভালো, না করলে কোনো অসুবিধা নেই, বিকজ তোমার যদি মনে থাকে কোনো অসুবিধা নেই। তো লিস্ট অফ কলামস এটা অপশনাল। দেন ভ্যালুস, দিস ইজ अगेन আ কিওয়ার্ড, ভ্যালুস ইউ হ্যাভ টু স্পেসিফাই ভ্যালুস, এই ভ্যালুটা হচ্ছে কিওয়ার্ড, এটা দিতেই হবে ভ্যালুস। দেন the list of values that you want to insert. Okay, so that is basic syntax about the insert statement, insert into a table. So suppose here this is a table, here this is a relation, this is the structure of the relation, যেখানে কি কি আছে আমার টেবিলের নামটা হচ্ছে এমপ্লয়িজ, তার মধ্যে কি কি আছে এমপ্লয়ি আইডি, first name, last name. Now you see employee ID is a number field with size 6 and it is specified as not null. Okay, then first name, that is varchar2, then last name again varchar2, again not null. Email varchar2, again not null. That means in these fields you cannot enter any null value. That means in this field you cannot enter, in this fields can't be leave blank তুমি ছাড়তে পারবে না এই ফিল্ড গুলোকে, এই ফিল্ডে তোমাকে ভ্যালু দিতেই হবে। So that is the meaning of this. Okay, you cannot leave it blank, right? So this is the thing. 1 minute, let's take your attendance.
You cannot leave blank these fields. So first name তুমি blank ছাড়তে পারো, but last name you cannot leave blank. মানে তুমি যখন ডেটা এন্ট্রি করছো তখন ফার্স্ট নেমের জায়গায় তুমি কিছু দিলে না, সাপোজ ফার্স্ট লাস্ট নেমের জায়গায় তোমাকে স্পেসিফাই করতে হবে। ফার্স্ট নেমে তুমি দুটো কোটেশন দিয়ে ছেড়ে দিলে ব্ল্যাঙ্ক, বাট লাস্ট নেমে দিতে হবে, ঠিক আছে? ইমেল দিতে হবে, ফোন নাম্বার var2 ফিল্ড ব্ল্যাঙ্ক করা যেতে পারে। হায়ার ডেট, ইটস আ ডেট ফিল্ড, এবং নাল ফিল্ড, নট নাল ফিল্ড, সরি নট নাল ফিল্ড। সো হায়ার ডেটে তোমাকে ডেট স্পেসিফাই করতে হবে। জব আইডি, স্যালারি, কমিশন, ম্যানেজার আইডি, ডিপার্টমেন্ট আইডি। সো দিস আর দ্য ফিল্ডস যেখানে তোমাকে ভ্যালু ইনসার্ট করতে হবে। ওকে, তো ভ্যালু ইনসার্ট যখন তুমি করবে তাহলে তুমি এই ফিল্ড গুলো তুমি দেখে নিচ্ছ, এই ফিল্ড গুলো তোমার টেবিলে আছে, মানে তুমি এই টেবিলটা ফার্স্টে ক্রিয়েট করে নিচ্ছ। কিভাবে ক্রিয়েট করবে? ক্রিয়েট টেবিল, টেবিল নেমে হবে এমপ্লয়িজ, দেন হোয়াট ইউ উইল রাইট, এমপ্লয়ি আইডি। হ্যাঁ বলো স্যার, বলছি যে নট নাল var2 আর ওই শুধু var2 মানে ডিফারেন্সটা কি? নট নাল মানে হচ্ছে তোমার ওই পার্টিকুলার ফিল্ডের এগেইনস্টে তুমি যখন ডেটা এন্ট্রি করবে তখন ওই ফিল্ডে তোমাকে ভ্যালু প্রোভাইড করতেই হবে। এর সঙ্গে var2 এর কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই বাবা। নট নাল হচ্ছে স্পেসিফাই করার মানে হচ্ছে ওই ফিল্ডটাকে তুমি নাল ছাড়তে পারবে না, মানে ওই ফিল্ডটাতে তোমাকে কোনো না কোনো ভ্যালু ইনসার্ট করতেই হবে। ইউ মাস্ট হ্যাভ টু এন্টার সাম ভ্যালুজ ইনটু দ্যাট ফিল্ড। ওকে, আর ব্র্যাকেটে যে 25 টা আছে ওটা দিতেই হবে, মানে যে কোনো ভ্যালু ওখানে পুট করতেই হবে। নো, আই এম নট সেইং দ্যাট, নট এট অল। আমি বলছি ধরো এমপ্লয়ি আইডি নট নাল, তার টাইপটা হচ্ছে নাম্বার 6। দ্যাট মানে কি? তার মানে হচ্ছে এমপ্লয়ি আইডি হচ্ছে একটা ফিল্ড যেটা টাইপটা তুমি বলেছো নট নাল, তার মানে ওখানে তুমি কোনো ব্ল্যাঙ্ক ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারবে না। এবং তার সেখানে কি টাইপের ডেটা তুমি ইনসার্ট করতে পারবে? নাম্বার টাইপের ডেটা তুমি ইনসার্ট করতে পারবে। সেই কতগুলো ডেটা তুমি ইনসার্ট করতে পারবে, মানে কতগুলো নাম্বার ইনসার্ট করতে পারবে? নাম্বারগুলো কি সাইজ আসলে? নাম্বার হচ্ছে তোমার নাম্বার হচ্ছে তোমার 1 2 3 4 করে নাম্বার, এরকম ভাবে তুমি কখানা ডিজিট একসঙ্গে ম্যাক্সিমাম 6টা ডিজিট এন্টার করতে পারবে এখানে। ওকে স্যার, ওকে, ম্যাক্সিমাম 6টা ডিজিট এখানে এন্ট্রি করতে পারবে। সো দ্যাট ইজ নট নাল। নট নাল হচ্ছে ওটা নাল কিনা সেইটা দেখার জন্য, সেইটা চেক করার জন্য। আর নাম্বার হচ্ছে টাইপ হচ্ছে ডেটা টাইপ হচ্ছে নাম্বার, আর তার সাইজ হতে পারে ম্যাক্সিমাম 6। এই হচ্ছে ব্যাপার। সেরকমই নট নাল যদি var2 হয় তার মানে ওই ফিল্ডটাকে তুমি ব্ল্যাঙ্ক ছাড়তে পারবে না, এটা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, ওই ফিল্ডটাতে তুমি কি টাইপের ডেটা এন্টার করতে পারবে? ওই ফিল্ডটাতে তুমি var2 টাইপের ডেটা এন্টার করতে পারবে, এবং সেই ডেটার সাইজ কত হবে? ম্যাক্সিমাম 25। এবার varchar কি? আগের দিন বলেছিলাম varchar হচ্ছে কম্বিনেশন অফ অ্যালফাবেট এন্ড নাম্বার, এনি কম্বিনেশন অফ অ্যালফাবেট এন্ড নাম্বার। নাম্বারও হতে পারে, অ্যালফাবেটও হতে পারে। সাপোজ আমি লিখলাম সৌম্যজিৎ পাল 1 2 3। সাপোজ এই সৌম্যজিৎ পাল 1 2 3 এই কথাটার মানে হচ্ছে এটা varchar ফিল্ড, এটা নাম্বার ফিল্ড নয়, এটা varchar ফিল্ড। ঠিক আছে, আমি যদি শুধু লিখতাম, আমি যদি চাইতাম যে শুধু আমার ওই ফিল্ডগুলোতে ক্যারেক্টার থাকবে তাহলে আমি varchar নিতাম, আমি তাহলে অন্য কিছু নিতে পারি। কিন্তু শুধু যদি চাই আমি নাম্বার নেব, তাহলে আমাকে একটা স্পেসিফাই করতে হবে নাম্বার ফিল্ড বলে। তাহলে আমরা যেমন ডেটা টাইপ পড়েছি, সিতে যেমন ডেটা টাইপ পড়েছি, এক একটা ভেরিয়েবল এক একটা ডেটা টাইপ, ইন্টিজার, ফ্লোট, এখানেও এগুলো সেরকম। নাম্বার হচ্ছে তোমার ওই ইন্টিজারের মতন, ক্যারেক্টার হচ্ছে তোমার এই varchar। হ্যাঁ, এরকম ভাবে তো আমরা মেইনলি নাম্বার আর varchar নিয়ে কাজ করলেই আমাদের হয়ে যায়। নাম্বার আর var2 নিয়ে কাজ করলেই মোটামুটি আমাদের হয়ে যায়। তার সঙ্গে ডেট ফিল্ডটা লাগে। ডেট হচ্ছে আরেকটা ডেটা টাইপ যেখানে ডেট ফিল্ড যাবে। ডেট হচ্ছে একটা ডেটা টাইপ যেখানে ডেট ফিল্ড যাবে। আগের দিন দিয়েছি, আগের দিনের নোটটা একটু দেখবে, এসকিউএল 1টা দেখবে। এসকিউএল 1 মানে প্রথম যে নোটটা দেখবে, প্রথম নোটে এগুলো সব ডেটা টাইপ গুলো দেওয়া আছে। তো এগুলো হচ্ছে সেই ডেটা টাইপ গুলো। আর টেবিলটার হচ্ছে ওই ফিল্ড গুলো নট নাল স্পেসিফাই করার মানে হচ্ছে ওখানে ব্ল্যাঙ্ক ঢোকানো যাবে না, মানে নাম এমপ্লয়ি আইডি একটা দিতেই হবে। তুমি যদি একটা এমপ্লয়ির এগেইনস্টে ডেটা এন্ট্রি করো, তুমি ভেবে দেখো সেখানে এমপ্লয়ি আইডিটা ব্ল্যাঙ্ক হতে পারে না। তার কারণটা তুমি জানো, আমি এক্ষুনি আবারও বলবো। প্রাইমারি কি থাকে? তো এমপ্লয়ি আইডি ক্যানট বি ব্ল্যাঙ্ক। এমপ্লয়ি এর ফার্স্ট নাম না থাক, তুমি মিস করে যেতে পারো, লাস্ট একটা তো নাম দিতে হবে, তো আইদার ফার্স্ট নাম অথবা লাস্ট নামকে নট নাল করতে হবে। এখানে লাস্ট নামকে নট নাল স্পেসিফাই করা আছে। ইমেল, এমপ্লয়ির ইমেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ উইল নট বি এবল টু কমিউনিকেট উইথ দ্যাট এমপ্লয়ি। সো আর আরেকটা হচ্ছে এমপ্লয়িও হতে পারে, এই এমপ্লয়ির ইমেলটাও একটা প্রাইমারি কি হতে পারে, বা ইফ নট প্রাইমারি কি, ক্যান্ডিডেট কি হবে। ক্যান্ডিডেট কি মানে হচ্ছে সেই কি গুলো যেগুলোর মধ্যে কোনো যেগুলো তোমার মানে ওই
কিজ গুলো হচ্ছে তোমার আমরা বলি জেনারেলি সুপার কি। সুপার কি মানে হচ্ছে যে সেট অফ কিজ দিয়ে আমি একটা পার্টিকুলার রেকর্ডকে, পার্টিকুলার টাপেলকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারি। ওকে, একটা পার্টিকুলার টাপেলকে আমি ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারি। এবার ওদের মধ্যে কোনো একটা টাপেলকে তুমি, কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যাট্রিবিউটকে তুমি প্রাইমারি কি হিসেবে সেট করলে, যেটা ইউনিক অবভিয়াসলি, বাকিগুলো রয়ে গেল ক্যান্ডিডেট কি। যেমন এখানে এমপ্লয় আইডি, ইমেল, ফোন নাম্বার, এই তিনটে তুমি দেখো এই রিলেশনটার মধ্যে এই তিনটে কিন্তু ইউনিক। একটা লোকের একটা ইমেল আইডি, একটা লোকের ইমেল আইডি মানে শেয়ার হয় না। মানে ধরো দুজন লোকের একই ইমেল আইডি হয় না, তোমারও যা ইমেল আইডি আমারও তাই ইমেল আইডি কখনো হবে না। তোমার যেটা ফোন নাম্বার আমার সেটা ফোন নাম্বার কখনো হবে না। সো দিস ফোন নাম্বারস এন্ড ইমেল আইডিস আর ইউনিক। উইথ দ্যাট এমপ্লয় আইডি ইজ অলসো ইউনিক। তোমার যা রোল নাম্বার তোমার যা রোল নাম্বার তোমার বন্ধুর তাই রোল নাম্বার হবে না একই ক্লাসে। সো দ্যাট ইজ ইউনিক। সো তোমার রোল নাম্বার, তোমার ইমেল আইডি, তোমার ফোন নাম্বার, দিস থ্রি ইউ ক্যান সে দিস আর দি সুপার কিজ। কারণ এই তিনটে কে দিয়ে তুমি তোমাকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করা যায়। আমি যদি বলি রোল নাম্বার 3, তো রোল নাম্বার 3 যে ছেলেটা সেই ছেলেটাই। আমি যদি বলি তার ইমেল আইডিটা সাচ এন্ড সাচ @such, তাহলে ওইটা সেই ছেলেটাই। আমি যদি বলি তার ফোন নাম্বারটা সাচ এন্ড সাচ, তো সেটা সেই ছেলেটাই। সো দিস থ্রি আর সুপার কি। এদের মধ্যে কোনো একটাকে তুমি প্রাইমারি কি বলতেই পারো। কোনো একটাকে তুমি প্রাইমারি কি বলতেই পারো। সাপোজ এমপ্লয় আইডি or roll number is the primary key. So if roll number becomes primary key, then other two keys become candidate keys. So this field, generally this field we cannot leave it blank. This primary key field cannot be leave blank. So এখানে সেজন্যই সেটাই বলা হয়েছে এমপ্লয় আইডি, লাস্ট নেম, ইমেল আইডি, হায়ার ডেট। এখানে আরো একটু এক্সট্রা বলা হয়েছে হায়ার ডেট, জব আইডি, এগুলো সব নট নাল ফিল্ড। এখানে তুমি কোনো নাল ভ্যালু এন্টার করতে পারছো না। সো দিস ইজ দ্য থিং। তাহলে আমরা যদি এই টেবিলটাকে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা কি লিখবো? শেয়ার করতে হবে। আমরা কি লিখবো? আমরা লিখবো ক্রিয়েট টেবিল নেম, যেমন এমপ্লয়িজ ছিল, আমরা এমপ্লয়িজ দিচ্ছি। দেন উই ক্যান রাইট FIRST ফার্স্ট নেম, আর আমি এফ নেম বলে লিখলাম। এফ নেম স্যার প্রথমটা এমপ্লয় আইডি ছিল। ডাজন্ট ম্যাটার। হ্যাঁ মানে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এমপ্লয় আইডি দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। মানে তুমি যে সিকোয়েন্সে, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, তুমি যে সিকোয়েন্সে এগুলো ক্রিয়েট করছো সেই সিকোয়েন্সে তোমাকে ভ্যালুগুলো এন্টার করতে হবে। এইটা বুঝা যাচ্ছে? সো ওকে, এমপ্লয় আইডি। সো এমপ্লয় আইডি ওয়াজ varchar field, আমি varchar field রাখি varchar 2। আমি তার সাইজ ডিক্লেয়ার করছি। সাপোজ তার সাইজটা হচ্ছে 20, মানে 20 খানা কম্বিনেশনের ক্যারেক্টার এবং নাম্বার ভ্যালু তুমি ইনসার্ট করতে পারো একটা ফিল্ডের, এই ফিল্ডের মধ্যে। মানে ধরো আমি লিখতে পারি, ধরো ওভিক 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এরকম ভাবে 20টা অবধি হতে পারে। তো varchar 2 20। ওকে, নাও এখানে আমি যদি স্পেসিফাই করি, সাপোজ এখানে আমি স্পেসিফাই করলাম নট নাল। লেট আস সি এখানে নেয় কিনা নট নাল, এরকম ভাবে স্পেসিফাই করি, আমরা দেখব নট নাল। ওকে, নেক্সট। তারপরে ফার্স্ট নেম আমি রাখলাম, আমি সবকটা এন্টার করছি না, কতগুলো করছি। ফার্স্ট নেম রাখলাম, ফার্স্ট নেমকেও আমি varchar 2, এখানে আমি এটাকে রাখলাম 30। এটাকে তোমাকে সাইজটা তোমাকে তোমার ডেটাবেসের মধ্যে যাদের নাম থাকবে তাদের নামের কি সাইজ হতে পারে, বেসড অন দ্যাট তোমাকে সেটা করতে হবে। এবার ধরো জেনারেলি সাউথ ইন্ডিয়ান লোকেদের নামের অনেক বড় সাইজ হয়, তো তুমি 30 40 50 রাখতেই পারো। তো লাইক দ্যাট ফার্স্ট নেম। Then আমি let us keep it last name again, varchar 2 30 রাখলাম। doesn't matter তুমি কত ইয়ে করছো। দেন আমি নিউ লাইনে এলাম, এন্টার দিয়ে নিউ লাইনে এলাম। যতক্ষণ না সেমিকলন দিচ্ছি ইট উইল নট বি এক্সিকিউটেড। ওকে, তো লাস্ট নেম রাখলাম, তারপরে আমি রাখলাম একটা হায়ার ডেট বলে, যেটাকে আমি রাখলাম ডেট ফিল্ড। ওকে, আমি এই অবধি রাখলাম, বেশি রাখলাম না। আমি varchar একটা নাম্বার ফিল্ড রাখি হায়ার ডেট বলে, এবার একটা নাম্বার ফিল্ড রাখি। ধরো নাম্বার ফিল্ড হচ্ছে
এমপ্লয়ি আইডিটা এখন নাম্বার রাখলে হতো, যাই হোক আমরা নাম্বার ফিল্ড রাখি ফোন নাম্বার। চলো ফোন নাম্বার, তো ফোন নাম্বার, সো পি নাম্বার, পি নাম্বার, এটাকে আমরা নাম্বার ফিল্ড রাখলাম এবং এর সাইজ দেখলাম জেনারেলি 10 তাই 10। সো দিস ইজ দ্য থিং, এই টেবিলটা আমি ক্রিয়েট করলাম, ক্রিয়েট টেবিলের মধ্যে আমি এগুলো রাখলাম। সো দিস টেবিল ইজ ক্রিয়েটেড। হাউ ইউ উইল সি, আগের দিন দেখিয়েছি ডিইসি টেবিলের স্ট্রাকচার দেখার জন্য আমরা কি করতে পারি, এটা করতে পারি। দেখো এই টেবিলের স্ট্রাকচারটা তোমায় দেখাচ্ছে, এমপ্লয়ি আইডি varchar টু ফিল্ড নট নাল, তার আমি এমপ্লয়ি আইডি কে নট নাল স্পেসিফাই করে দিয়েছি। ঠিক আছে, আমি বলেছি এমপ্লয়ি আইডি ফিল্ড ব্ল্যাঙ্ক রাখা যাবে না, তো আমি নট নাল স্পেসিফাই করে দিয়েছি। কিভাবে করেছি, এর পাশে নট নাল লিখে দিয়েছিলাম। ওকে, এরকম ভাবে তুমি যার পাশে নট নাল লিখে দেবে সেটা নট নাল ফিল্ড। তার মানে তুমি যখনই ওই ফিল্ডটাতে ব্ল্যাঙ্ক ভ্যালু ইনসার্ট করবে তখনই তোমাকে এরর দেবে, তোমাকে ওরাকেল এরর দেবে। তো এটা তো হলো তোমার টেবিলের স্ট্রাকচার। এবার আমরা টেবিলের মধ্যে ভ্যালু ইনসার্ট করব। ঠিক আছে, যেটা আমরা ডিএমএল এর আমাদের ফার্স্ট পার্ট, ভ্যালু ইনসার্ট করা। তাহলে আমরা কি লিখবো, ইনসার্ট ইনটু টেবিল নেম দিতে হবে। তাহলে ইনসার্ট ইনটু আমার টেবিল নেম কি, এমপ্লয়িজ। ভালো করে লক্ষ্য করো, কেস সেনসিটিভ নয়, তাই জন্য আমি ওখানে ক্যাপিটালে দিলেও এখানে স্মলে দিচ্ছি। তো ইনসার্ট ইনটু এমপ্লয়িজ। এবার তারপরে আমি লিখবো ভ্যালুজ, এটা কিন্তু কিওয়ার্ড ভ্যালুজ, আমাকে দিতেই হবে ভ্যালুজ কথাটা। ওকে, ভ্যালুজ এমপ্লয়ি আইডি, এমপ্লয়ি আইডি varchar 2, তাই তো, এমপ্লয়ি আইডি varchar 2। তো আমি এমপ্লয়ি আইডি লেট আস সি কি হয়। হ্যাঁ, আমি এমপ্লয়ি আইডিটাকে ব্ল্যাঙ্ক দিলাম। ওকে, আমি এমপ্লয়ি আইডিটাকে ব্ল্যাঙ্ক দিলাম, লেট আস সি কি হয়। ঠিক আছে, এমপ্লয়ি আইডি, দেন এফ নেম, এফ নেম মানে varchar, যেহেতু varchar ওই জন্য ডাবল কোট বা সিঙ্গেল কোটে আসবে। varchar ফিল্ড কিন্তু ডেটা যখন এন্টার হবে তখন সেটা ডাবল কোট অথবা সিঙ্গেল কোটে আসবে। ওকে, দিস ইজ দ্য রুল। নাম্বার ফিল্ডের জন্য লাগবে না, varchar এর জন্য লাগবে। সো এফ নেম আমি দিলাম সাপোজ something like Alok. Okay, then L name, তো L name আমি দিলাম suppose like then hire date, this is the date. Okay, hire date, তো আমি এখানে লিখলাম আপাতত, আমি এখানে লিখলাম sys date, সিস্টেম ডেট, আপাতত আমি লিখছি sys date, পরে আমি দেখাবো ডেটের এটা। sys ডেটটা কোটেশনে দিতে হয় কি হয় না আমরা দেখে নিই, কারণ ভার্সন টু ভার্সন চেঞ্জ করে। আর নাম্বারের জন্য কোনো কোটেশন লাগবে না, সো লাইক দ্যাট। ওকে, সো let us see what happened. আমি ডেটা ভ্যালু এন্টার করেছি, আমি কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক দিয়েছি এমপ্লয়ি আইডি কে। look at it, it is giving you one error। এররে কি বলছে, insert into employees values অলোক, দেন সাহা, সাহার নিচে স্টার দিয়েছে এবং বলেছে কলাম নট অ্যালাউড হিয়ার। ওকে, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, হায়ার ডেট এন্ড দ্যাট। ঠিক আছে, আমরা দেখি কোথায় আমাদের এরর হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে আমরা দেখি, এবং এই এরর গুলো বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই আমি ইচ্ছা করে এরর গুলো ক্রিয়েট করছি। এরর গুলো বোঝা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এরর গুলো বুঝে কিন্তু তোমাকে এগুলোকে রেকটিফাই করতে শিখতে হবে। সো ইনসার্ট ইনটু ভ্যালুজ অবধি আমি কপি করি, দেন এখানে আমি আচ্ছা আমি সিঙ্গেল কোট ইউজ করি, অনেক সময় আবার ডাবল কোট সিঙ্গেল কোটে কনফ্লিক্ট করে, অনেক সময় সিঙ্গেল কোটেই হচ্ছে, ডাবল কোটে প্রবলেম হচ্ছে। কোটে প্রবলেম হচ্ছে, সো সিঙ্গেল কোট নিচ্ছে এখানে। ঠিক আছে, তো সিঙ্গেল কোটে আমি তাহলে এবার কাজ করি, তাহলে তার মানে আমার এখানে প্রবলেমটা হচ্ছিল সিঙ্গেল কোটের জন্য, তাই তো। তাহলে আমি আবারও ব্ল্যাঙ্ক দিই, ফার্স্ট ফিল্ডটাকে আমি আবারও ব্ল্যাঙ্ক দিই, দেখি আমি নট নাল ফিল্ডে নাল ঢোকাতে পারা যায় কিনা। তো ফার্স্ট ফিল্ডটাকে আমি আবার ব্ল্যাঙ্ক দিই, বা ফার্স্ট ফিল্ডটাকে আমি করি, আমি ব্ল্যাঙ্ক কিছুই দিচ্ছি না, আমি ফার্স্ট ফিল্ডে একটা কমা রাখলাম। ঠিক আছে, দেন আমি লিখলাম এখানে অলোক, দেন আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে সাহা, দেন আমি লিখলাম হচ্ছে সিজ ডেট। সিজ ডেটও অ্যাকচুয়ালি সিজ ডেটটাও কোটেশনে থাকার কথা, দেখা যাক। সিজ ডেট, দেন কোটেশন, দেন নাম্বারের জন্য কোনো কোটেশন দরকার হয় না। নাও সি হোয়াট হ্যাপেন্স। ইয়েস, নাও ইউ সি it is giving insert into employees values missing expression. Okay, insert into employees values missing expression. ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা আবার দেখি, আমরা এটা দিলাম। এবার আমি এখন আমি স্টিল ব্ল্যাঙ্কই দিচ্ছি,
কিন্তু আমি কোটেশনটা স্পেসিফাই করলাম, অলোক দেন সাহা দেন কোটেশন সিজ ডেট মানে সিস্টেম ডেট নেবে এখানে, দেন নাও সি হোয়াট হ্যাপেন। Yes, now it is giving you, look at it. Now it is giving you, cannot insert null into system.employees.employee ID. It is giving you clear message. Whenever you are trying to insert null value in a not null field, because employee ID was specified not null. So whenever you are trying to insert null value into the not null field, system will show you this message, cannot insert null into this field. So now, so you can understand what I want to tell you. Okay, so now I'm inserting some value, suppose E001. Okay, now it will be taken as it is. Now see, okay, there is another problem. What is happened? A non-numeric character was found where a numeric was expected. Okay, now see from the error you will understand. Sysdate, as Sysdate, here I have mentioned quotation. So here the system is saying that as Sysdate is a numeric value, you cannot put it under the quotation. So Sysdate will come automatically. Normally Sysdate, only this thing. So things are giving you. It will give you the proper message, and you have to understand this message, এবং সেটা তুমি বুঝতে পারবে যত তুমি প্র্যাকটিস করবে। সো এখানে আমার শুধু সিজডেট দিলেই কাজ চলে যাবে, আমার কোটেশন দেওয়ার দরকার নেই। So now look at it. One row has been created. One row is created. Now in that way you can create more rows. One row, another one row is created. আমি যখন স্ল্যাশ দিয়ে করলাম, another one row is created. এখানে একটা জিনিস বোঝার আছে, এই স্ল্যাশ যখন দিলাম another row is created, স্ল্যাশ দিয়ে আমি যদি এন্টার মারি ওই রোটা কপি হলো, ঠিক আছে, ওই রোটা কপি হয়ে ঢুকলো এখানে। তার মানে দুটো কিন্তু ডুপ্লিকেট ফিল্ড ঢুকলো, ঠিক আছে। কেন দুটো ডুপ্লিকেট ফিল্ড ঢুকলো? তার কারণ এখানে আমি প্রাইমারি কি বলে কিছু স্পেসিফাই করিনি, আমি কিন্তু শুধু বলেছি নট নাল। I have not specified that employee ID will be my primary key. I have just said that it will be a not null field. As I haven't specified that it will be, I mean, it's a primary key. That's why duplicate values have entered. তো আমি সেটাকে দেখার জন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে select star from employees. You see, here it is showing select star from employees. That means we are selecting every field from the employees table. So we are getting this thing, first name, last name. Okay, it will shown like that, first employee ID, first name, then last name, hire date, number. এটা মানে এটা হচ্ছে তাই একসঙ্গে স্ক্রিনে ওরা এরকম ভাবে দেখায়। এই স্ক্রিনের এটাকে চেঞ্জ করা যায়, সেটা পরে আমরা দেখবো সেসব জিনিস। যাই হোক, তো দেখো ওই E001 একই ফিল্ড দুবার ঢুকেছে। তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে I have not specified that E001 is my primary key. Okay, so that is the thing. তাহলে এটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন নট নাল আর প্রাইমারি কি। নট নাল বললে নাল ভ্যালু তুমি এন্টার করতে পারছো না, বাট তুমি কিন্তু ডুপ্লিকেট ভ্যালু এন্টার করা থেকে আটকাতে পারছো না। তুমি নট নাল বলছো বলে তোমার কিন্তু নাল ভ্যালু এন্ট্রি হবে না, বাট তুমি তার থেকে স্পেসিফাই করতে পারবে না যে ডুপ্লিকেট ভ্যালু এন্ট্রি হয়ে যাবে কিনা। এখানে ডুপ্লিকেট ভ্যালু কিন্তু খুব ইজিলি এন্ট্রি হয়ে গেল। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ। ওকে, আবার কি একটা জয়েন করেছে। হ্যাঁ, so now again we are going back to the our previous thing. So that is employees, এই টেবিলটাকে আমি এরকম ভাবে তৈরি করতে পারি। তৈরি করার পর তাকে আমি এরকম ভাবে ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারি, যেটা দেখালাম এরকম ভাবে আমরা ভ্যালু গুলো ইনসার্ট করতে পারি। এখানে দেখো সেই একই ভাবে ভ্যালু ইনসার্ট করেছে, ইনসার্ট ইনটু এমপ্লয়িজ। এখানে ওই যেটা বলেছিলাম যে অপশনাল, মানে তুমি নেম ফিল্ড নেম গুলো অপশনালি দিতে পারো, দিয়ে তারপরে ভ্যালুজ লিখে করতে পারো, আদারওয়াইজ তুমি ডিরেক্টলি ভ্যালুজ লিখে করতে পারো। ওকে, তাহলে এই যে ফিল্ডটা, এই যে জায়গাটা এমপ্লয়ি আইডি, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, এই সবকটা ফিল্ডকে আরেকবার মেনশন করা, এই জায়গাটা এইখানে অপশনাল। এই ইনসার্শনের সময় এটা অপশনাল, তুমি দিতেও পারো নাও দিতে পারো। দেখো আমি না দিয়ে করেছি, দিলেও করতে পারো, না দিয়েও করতে পারো, এটা হলো ব্যাপার।
হ্যাঁ বলো। স্যার ওইটা যখন দেখাচ্ছিলেন ওই ভ্যালু গুলো একটার ঘাড়ে ওইটা একটা হয়ে গেছে কেন, টেবিলের নামগুলো ওই লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। এই যে বললাম, দাঁড়াও এক সেকেন্ড আসছি আমি। এটা একটার ঘাড়ে একটা হয়নি, অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে তুমি দেখো, ফিল্ড নামগুলো এমপ্লয়ি আইডি ফার্স্টে আছে, তারপরে ফার্স্ট নেম, তারপরে লাস্ট নেম, হায়ার ডেট আর পি নাম্বার। ঠিক আছে, হুম। এটা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে ওরাকেলের স্ক্রিনের একটা বাই ডিফল্ট সাইজ থাকে। ঠিক আছে, ওই সাইজটাকে বাড়াতে হয়, অনেক সময় ওই সাইজটাকে এদিক ওদিক বাড়াতে হয়। এক সেকেন্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমি আচ্ছা আচ্ছা, হুম হুম, আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, তো যেটা বলছিলাম, যে ওরাকেলে যখন এই ডিসপ্লেটা হচ্ছে, মানে তুই বলছিস তো, মানে ঘাড়ে ঘাড়ে চেপে যাচ্ছে, এটা ঘটনা, মানে মনে হয়, তাই মনে হয় ঘাড়ে ঘাড়ে চেপে যাচ্ছে। তার কারণটা হচ্ছে ওরাকেলের একটা বাই ডিফল্ট স্ক্রিন সাইজ থাকে। ঠিক আছে, সেটা এইটা যেটা তুই এখানে দেখতে পাচ্ছিস। হ্যাঁ, এবার আমরা এই স্ক্রিন সাইজটাকে বাড়াতে কমাতে পারি। আমরা এই স্ক্রিনের যে ওরিয়েন্টেশনটা সেটাকে বাড়াতে কমাতে পারি। যদি আমি স্ক্রিনের ওরিয়েন্টেশনটা বাড়িয়ে দিই, তাহলে এই দেখবি এটা আবার ঘাড়ে ঘাড়ে থাকবে না, পর 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 এসে যাবে। এটা হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, তো সেটা করা যায়, সেটা আমরা দেখবো, আস্তে ধীরে দেখবো। আমরা আগে আসল জিনিসগুলো দেখি, কারণ সময়টা কম তো আমাদের। তো আমরা আগে এগোই জিনিসগুলোকে নিয়ে। তোরা তো শুনেছিস তোদের একটা ওই মক টেস্ট হবে, ডেট তো পেয়েছিস বোধহয়। যাই হোক, আহ, তো এটা হলো ব্যাপার। আহ, তো নেক্সট আমরা তাহলে এবার দেখি পরের গুলো একটু। তো নেক্সট হচ্ছে আপডেট। কি করে আপডেট করব আমরা আমাদের যে টেবিল, সেই টেবিলে আমরা কি করে আপডেট করব, মানে ভ্যালুকে আমরা বেসিক্যালি আপডেট করব। ঠিক আছে, আমরা ভ্যালুকে আপডেট করব। কিভাবে ভ্যালুকে আপডেট করব? লাইক এখানে দেখো সিনট্যাক্সটা হচ্ছে এরকম, আপডেট টেবিল নেম, ওকে, দেন সেট। আপডেট হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড, সেট হচ্ছে আরেকটা কিওয়ার্ড। সো আপডেট টেবিল নেম, দেন স্পেস দিয়ে সেট, এখানে স্পেসটা পড়েনি, স্পেস দিয়ে সেট, দেন কলাম নেম ইকুয়ালস টু ভ্যালু। মানে তুমি ধরো কোনো একটা পার্টিকুলার ভ্যালুকে, কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুকে, ফিল্ডের ভ্যালুকে তুমি চেঞ্জ করতে চাইছো। In that case, you can use update option. So update, then you will specify your table name, then you will specify the keyword set, then you will specify the column name, then you can enter the new value. Okay, that is update update table name, update table name actually directly, update table name, then set salary। এখানে যেমন করা হয়েছে যে update table nameটা হচ্ছে employees, set salary equals to something, where একটা কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে, where লাস্ট নেম হচ্ছে এইটা। ওকে, তো আমরা আমাদের ক্ষেত্রে দেখি, আমরা আমাদের ক্ষেত্রে এই একটাই টেবিল, একটাই পার্টিকুলার যেটা আমি এন্টার করেছি। যাই হোক, তো আমরা যদি এরকম লিখি যে আপডেট টেবিল নেম, দ্যাট ইজ এমপ্লয়িজ, ওকে, সেট suppose f name, suppose set f name equals to something else,
where suppose p number equals to this, তাহলে আমরা দেখি কি করা যায়। তো আমরা লিখি এখানে আমরা লিখি এখানে একটাই ভ্যালু অ্যান্সার আছে, আমি একটার উপরেই করছি আপাতত, আপডেট এমপ্লয়িজ, রাইট? আমার টেবিল নেম এমপ্লয়িজ, তুমি বড় হাতে দাও ছোট হাতে দাও, ডাজন্ট ম্যাটার, এমপ্লয়িজ, ওকে? আপডেট এমপ্লয়িজ, দেন সেট এফ নেম, ওকে? এফ নেম, আমি এফ নেম চেঞ্জ করব, আমার ইচ্ছে আমি এফ নেম চেঞ্জ করব। এফ নেম কে আমি কি দিলাম, আমি অলোকের জায়গায় অশোক লিখলাম, অশোক। where এই অবধি রাখলেও কিন্তু হবে, এই অবধি রাখলেও হবে, বাট স্পেসিফাই করে দিতে হবে যখন মোর দ্যান ওয়ান ফিল্ড আছে, স্পেসিফাই করে দেওয়া ভালো। এখানে যদিও দুটো ফিল্ডই সেম, যাই হোক, where আমি তোমাকে দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি, p নাম্বার is equals to 9000, right? So this is the thing, update, I want to change the first name of the employee table where p number হচ্ছে 9000, এখানে যদিও ইভেন্চুয়ালি দুটোই 9000, সেই জন্য এটা তো 2 rows আপডেটেড। কেন 2 rows আপডেটেড? কারণ এখানে দুটোই p নাম্বার 9000 দিয়ে আছে, তাই 2 rows আপডেটেড। এখানে যদি একটা 9000 দিয়ে হতো তাই 1 rows আপডেটেড হতো, তাহলে 2 rows আপডেটেড। তো আবার তুমি যদি দেখতে চাও, সো সিলেক্ট স্টার from employees, so you see অলোকগুলো অশোক হয়ে গেছে। সো এভাবে আমরা টেবিলের ডেটাকে আপডেট টেবিলের ডেটাকে চেঞ্জ করার জন্য আমরা আপডেট কলাম ইউজ করব। টেবিলের ডেটাকে চেঞ্জ করার জন্য আপডেট এবং তার সঙ্গে সেট, ওকে, এটা ইউজ করব, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, রাইট? তো এটা গেল। নেক্সট এগেন দেন সাপোজ আপডেট করব আমরা, আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিলিট করব, ওকে? আমরা ডিলিট করব, তাহলে আমরা একটা পার্টিকুলার রেকর্ডকে ডিলিট করব। সো ইফ উই ওয়ান্ট টু ডিলিট আ পার্টিকুলার রেকর্ড, সো দ্য থিং উইল বি লাইক দ্যাট, ডিলিট ফ্রম, দিস ইজ দ্য কিওয়ার্ড, ডিলিট, দেন ফ্রম ইজ অলসো দ্য কিওয়ার্ড। সো ডিলিট ফ্রম, দেন টেবিল নেম, ওকে, দেন দি where condition, ডিলিট ফ্রম, দেন টেবিল নেম, দেন দি where condition। তো এখানে যেটা দেওয়া আছে, ডিলিট ফ্রম, টেবিল নেম হচ্ছে এমপ্লয়িজ, where এখানে হায়ার ডেট বলে একটা ফিল্ড ছিল, সো হায়ার ডেট, দেন টু আন্ডারস্কোর ডেট একটা ফাংশন, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, ডেট ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব। টু আন্ডারস্কোর ডেট একটা ফাংশন, সেই টু আন্ডারস্কোর ডেট, তার মধ্যে আমি ডেটটাকে স্পেসিফাই করেছি, ওকে, অ্যালং উইথ ইটস ফরম্যাট, ডেটটাকে স্পেসিফাই করেছি অ্যালং উইথ ইটস ফরম্যাট। তো আমরা একটা ডিলিট করি, একটা পার্টিকুলার ফিল্ডকে ডিলিট করি। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে ডিলিট করলে দুটোই ডিলিট হয়ে যাবে, বিকজ দুটোই সেম, ওকে? তো যাই হোক, তো ডিলিট শেয়ার করলাম কি, delete from employees, delete from employees, আমরা কি লিখবো, delete from employees, তারপর আমরা যেটা লিখবো, এই যে delete from employees টেবিল নেম, তারপরে আমাদের স্পেস where condition, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি এখানে যে delete from employees where higher date, আমি higher date দিচ্ছি, so higher date is equals to, আমি is equals to দিচ্ছি, is equals to or higher date is equals to আমরা যেহেতু কম্পেয়ার করছি, let us see what happened, seize date, higher date is equal to seize date। কি বলেছে এখানে, হায়ার ডেট মিসিং এক্সপ্রেশন আছে, হায়ার ডেট আমাকে এরকম ভাবে নিচ্ছে না, আমরা দেখে নিই সিনট্যাক্সে কি চেঞ্জ হচ্ছে। এখানে দেখো হায়ার ডেট ইজ ইকুয়াল টু দিলেই হবে, ওকে, কম্প্যারিজনের দরকার নেই, ইজ ইকুয়াল টু দিলেই হবে। তো আমরা সেটাই করব। সো ডিলিট ফ্রম এমপ্লয়িজ, এগুলো না মানে ভার্সন টু ভার্সন একটু চেঞ্জ করে, ওকে, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল ভি, হায়ার ডেট ইজ ইকুয়ালস টু সিজ ডেট। কমান্ডটা শো স্যার শেয়ার করেননি স্যার। হ্যাঁ, এখন বলবি নালে না মাঝে মাঝে বন্ধ করে দিবি। তো দ্যাট ইজ দ্য থিং, দেখি কি দাঁড়ায়। আমরা এটা লিখেছি ডিলিট ফ্রম এমপ্লয়িজ
where hire date equals to cease date, ঠিক আছে? রেসপন্সটা করছে না সিস্টেম। স্যার আমরা অন্য কলাম নেমও তো দিতে পারি, হায়ার ডেটই দিতে হবে তার সেটাও তো যেকোনো দরকার নেই। যেকোনো 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 না, এটা আমার তোমার ওরাকেলের এটা এই যে জিরো রোজ ডিলিটেড। কেন জিরো রোজ ডিলিটেড? তার কারণ আমরা সিজ ডেট দিলাম ডিলিট ফ্রম এমপ্লয়িজ ওয়্যার হায়ার ডেট, আচ্ছা হায়ার ডেট ইজ ইকুয়ালস টু আমরা বললাম সিজ ডেট, আমাকে বললো জিরো রোজ ডিলিটেড। কেন জিরো রোজ ডিলিটেড? লেট আস ট্রাই টু ফাইন্ড আউট জিরো রোজ কেন ডিলিটেড। তাহলে আমাকে এখানে সিজ ডেট সম্ভবত আমার এখানে কাজ করছে না, তো ডিলিট ফ্রম এমপ্লয়িজ স্যার ওটাকে কার্ড ডেট করুন না একবার। হায়ার ডেট, কার্ড ডেট হবে না এখানে, কার্ড ডেট হবে না এখানে। হায়ার ডেট ইজ ইকুয়ালস টু আমরা FVP just see that was zero loss deleted কেন ডিলিট হচ্ছে না? কারণ কোনো কন্ডিশনও স্যাটিসফাই করছে না। ডিলিট ফ্রম এমপ্লয়িজ ওয়্যার আমরা বলছি হায়ার ডেট ইকুয়ালস টু সিজ ডেট, তাতেও হলো না। হায়ার ডেট আমরা যখন স্পেসিফাই করলাম তাতেও হলো না। কার্ড ডেট কি করে হবে? আমি তো হায়ার ডেট বলে যে ফিল্ডটা আছে সেইটাকে ডিলিট করব, মানে সেই ফিল্ডটার যে ভ্যালুটা 26 ফেব্রুয়ারি 21 তাকে আমি ডিলিট করছি, সুতরাং কার্ড ডেট হবে না। না স্যার, হায়ার ডেট ইকুয়ালস টু কার্ড ডেট, সেটারও কোনো যুক্তি নেই আর কি, আমি চেষ্টা করছি, আমি সেটারও কোনো যুক্তি নেই এখানে, আমাদের অন্য কিছু একটা দেখতে হবে, সেটারও কোনো যুক্তি নেই। ডেট ইকুয়ালস টু কি বলছিস? কার্ড ডেট, নো হবেই না, বিকজ ডিলিট ফ্রম এমপ্লয়িজ ওয়্যার হায়ার ডেট ইকুয়ালস টু কার্ড ডেট ইনভ্যালিড আইডেন্টিফায়ার, ঠিক আছে? কার্ড ডেট এখানে হবে না, অন্য কোনো জায়গায় আটকাচ্ছে, অন্য কোনো জায়গায় একটা কোনো ফিল্ডে আটকাচ্ছে, সেটা একটু আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। আচ্ছা আমরা আগে একবার দেখে নিই, সিলেক্ট স্টার ফ্রম select star from এগুলোই হচ্ছে তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে কোন জায়গায় আমার অসুবিধা হচ্ছে, কোন জায়গায় লজিক্যালি আমরা কোনো গন্ডগোল করছি। সো ডিলিট ফ্রম, আমরা কি লিখেছিলাম? ডিলিট ফ্রম এমপ্লয়িজ ওয়্যার হায়ার ডেট, ডিলিট ফ্রম এমপ্লয়িজ। আচ্ছা আমরা অন্য কিছু একটা ডিলিট করি, ডিলিট, তুমি যেটা বলছিল, ডিলিট from employees where f name is equals to